Dear students, I am Deepa SV. Today we are going to talk about the course plan for 2020 and 2021 academic year for BA Sociology first year, first semester. This paper is titled as Fundamentals of Sociology. This paper is designed for first semester for sociology students in Bengaluru North University and Bengaluru University. So here we are going to talk about how the paper is all about. The bird's view says that the entire course paper consists of 5 modules with a 60 hours of teaching plan for one particular semester. ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಅವಧಿಗೆ ನಿಮಗೆ 5 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಘಟಕಗಳನ್ನು 60 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. Where are we going to listen all these things? Might be your doubt. You can subscribe to my YouTube channel, Sync the Socio, or you can follow my website. You can listen on podcast. You can join the Telegram. Also, the regular students have to join the Google Classroom. ನನ್ನ ನೇರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಇತರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆದಂತಹ ಸಿಂಕ್ ದ ಸೋಶಿಯೋ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. What exactly we are going to talk about in all these 5 modules? The module 1 talks about what sociology is all about, the name of the unit. It is going to talk about the definitions of sociology, how it originated over a period of time, and what are the conditions and reasons that led to the development of sociology or rising of sociology, and the early features of sociology, what is its scope, and what are the aspects that are studied in the subject sociology, and also the importance of sociology is being acquainted in this particular module. ಮೊದಲನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಈ ಹೊಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು, ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು 40 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Overall 40 MCQs from the entire chapter have to be answered. Session wise it will be split into different modules, Google forms, and then previous years question papers have to be answered. ಅದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು 5, 10, 15 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ, so that they can learn as well as contribute to the e-newsletter, so that we can make it more interactive and more interesting as well. Apart from all these things, there is going to be one video, external video will be played for the interaction session for the students in this particular module. Then comes the second module, where we are going to talk about the basic concepts of society. The basic concepts like social system, social organization, the social order, reference groups, social norms, all these have to be studied. Why we have to study all these things? Their meaning, their definitions, characteristics, nature and importance.
Only when we know about how our system is existing, it is easy for us to work with our system. That is the reason why we need to study about the basic concepts of society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖ ಸಮೂಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅರ್ಥ, ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ 2ನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. Then comes the activity 2 where you have to answer 40 MCQs, which is very very common. It may vary, sometimes it may be less or it may be more. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ 10 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು 1ನೇ ಘಟಕ ಅಥವಾ 2ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Here is going to be an interesting activity that we are going to introduce, that is the scrapbooking method. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಬುಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Module 3 has been divided into part A and part B, where in part A we are going to study about culture. What is the etymology of culture, the definitions, nature, elements, the different concepts related to culture like cultural focus, cultural shock, cultural universals, cultural diffusion, cultural lag, cultural selection, etc. will be studied under this particular module. Why culture is taking so many changes over a period of time, or how it is changing, everything can be studied here in this particular module. And then we are also going to study about various different concepts of culture in different dimensions. ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಘಟಕವನ್ನ ನಾವು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸರಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿಂಬೀಳಿಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. After this, what is that we are going to do? The activity 3 consists of 25 MCQs which have to be answered, and then there is going to be an activity where we are going to create a wallpaper, and then that will be inaugurated in 2020 November. An approximate date, it could be earlier, it could be in that particular month. And group discussion, ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು execute your ideas related to culture or related to any of the concept of culture that you would have studied in that particular module.
Then important activity that you have to do for scrapbooking or for group presentation or for seminar is the food habits of Karnataka and other states. Chart has to be prepared and various other activities related to this also can be performed based on your creativity, that it will be open, the forum will be open for the students. ಮೂರನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು, ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾಜೀಕರಣಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಇನೋವೇಟಿಬಲ್ ಆದಂತಹ ನಿಯೋಗಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. Module 3, the second part consists of socialization, where we are going to talk about their definitions and then the important social and biological conditions for successful learning. Various theories related to socialization are also being focused, and then the types of socialization and the importance of socialization is also studied in this particular unit. Apart from all these things, the agents of socialization, who are there, and then what is the role played by them in socializing an individual, that is also being studied in this particular unit. Then what is that activity that we are going to do? Activity, we are going to have 40 MCQs have to be answered, and then 10 marks questions have to be answered from previous year's question papers. Group discussion ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟಿವ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಬುಕ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಘಟಕ 4ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್, ಆಧುನೀಕರಣ. ಆಧುನೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The meaning of modernization, the characteristics, various processes of modernization are going to be studied, and then the various dimensions of modernization are also going to be studied. And apart from all these things, modernization is not that easy. There are few conditions which are favorable to that, and there are certain obstacles in modernization as a process, so they will be studied separately. Apart from this, theories of modernization are being concentrated in the study as well. ಆಧುನೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರಬಹುದು. What is the activity that is going to be there after this particular unit? We are going to have 40 MCQs which you have to answer, and then 10 and 15 marks questions have to be answered from previous year's question papers. Group discussion will be there. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ lecture session ಅನ್ನ innovative lecture session will be organized, or a separate what do you call video will be played in the class, whether it is offline or online depending upon the situation, and then interaction session will be there in that particular activity, and then scrapbook has to be prepared for that topic will be announced in the Google Classroom. ಕೊನೆಯ ಘಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು, ಎಂದಿನಿಂದ ಇದನ್ನ
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 2 ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕರ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ NGOಗಳ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದು. Apart from all those things, we are going to study about the problems of scheduled castes, scheduled tribes, OBCs. Tribal welfare is more important over here. We are going to study about tribal welfare, constitutional provisions, what are all available, that also we are going to study. And then at last we are going to talk about a Neo-Buddhism as a particular concept. Neo-Buddhism andre ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ 40 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 10-15 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಅಂಕಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Submission of assignments, how we are going to do that is the major question that is coming into your mind. Audio presentations ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇನು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. When you join the Google Classroom and you submit your assignments, when they are graded, your marks you will be getting to know as to how many marks you have got for your assignment. And then scrapbook and poster presentations also have to be followed with online submission mode. That is more important. If it is going to be offline after some time, then definitely you can submit it physically. That is also availability. That facility is also available. What are the reference materials that you are going to follow? ಈ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಇಡೀ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ is the book written by Alex Sinkels. That book you have to study. And then there is another book by name Sociology, a guide to problems and literature, written by Baltimore TB. And then C.N. Shankar Rao's Basic Principles of Sociology, Volume 1, 2 and 3. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 2 ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಎಂ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀಲ್ ಜೆ ಸ್ಮೆಲ್ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಸಹ. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಲಿಂಕ್, ಗೂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಸಮ್ಮರಿ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬಹುದು. ಇಡೀ
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. Thank you very much for listening patiently. Wish you all the best for your this particular academic year.